हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बैक अवर पेस्ट इंग्लिश स्कूल ऑनलाइन लेक्चर। तो हमने लास्ट लेक्चर में गुजराती सब्जेक्ट में चैप्टर 4 का अभ्यास कंप्लीट किया। अब हम देखते हैं चैप्टर 4 जिसमें एक पोएम है। तो इस कविता का नाम है तू तारा दिलनो दीवो और उसका साहित्य प्रकार है उर्मी गीत और इसके कवि है भोगीलाल गांधी। तो सबसे पहले हम कवि का परिचय देख लेते हैं। तो भोगीलाल मोडासा, अमदावाद, भरूच અને મુંબઈમાં ભણ્યા હતા। ગુજરાત વિદ્યાપીઠના આ સ્નાતક ગાંધી પ્રભામાં સ્વતંત્રતાના સૈનિક અને રચનાત્મક કાર્યકર બન્યા અને એ દરમિયાન અંદાજે 3.5 વર્ષની તેમને જેલની સજા પણ ભોગવવી પડી હતી। તો સાહિત્ય સર્જક ક્ષેત્રે કવિતા, નવલિકા, નિબંધ, વિવેચન, અનુવાદ અને સંપાદનના 80 કરતાં પણ વધુ પુસ્તકો કર્યા છે તેમણે અને તેમની કવિતાઓમાં ગાંધીવાદ અને રશિયન સમાજવાદની પ્રબળ અસર વર્તાય છે। તો અહીંયા તેઓ મોડાસાના વતની હતા। જેલવાસ દરમિયાન માર્ક્સવાદી સાહિત્યનું વાંચન તેમણે ખૂબ કર્યું અને તેમણે ગુજરાત પ્રગતિશીલ લેખક મંડળનું સંચાલન અને વિશ્વમાનવ માસિકનું સંપાદન દીર્ઘકાળ સુધી કર્યું। જ્ઞાન ગંગોત્રી ગ્રંથ શ્રેણીનું સંપાદન એ તેમનું મહત્ત્વનું પ્રદાન છે। तो आ जे काव्य है यहाँ तू तारा दिलनो दीवो था, जेमा कवि हमारे अंदर की जो आत्मशक्ति है उसको जगाने की बात करता है। जैसे दीपक खुद जलता है वैसे हमें खुद अपनी शक्तियों को जगाकर अपनी शक्तियों के बल से कुछ करना है, ऐसा कवि यहाँ कह रहे हैं कि हमें अपनी आत्मा की शक्तियों को जगाना है। तो देखते हैं इस काव्य में क्या काव्य में आत्मशक्ति प्रगटावવાની હિમાયત છે। જેમ દીવો પોતાના દિવેલથી જ બળે છે એમ મનુષ્ય પણ પોતાના બળે જ આગળ વધવાનું છે। ભીતર રહેલી શક્તિઓનો બળે આગળ વધે છે તે જ સાચો प्रकाश पाथरी सके छे। मीन्स जो अपनी शक्तियों को जगाकर अपनी अंदर की शक्ति से जो आगे बढ़ता है वही आगे बढ़ सकता है। जो दूसरों पे के अधीन रहता है उसे हमेशा निराशा ही मिलती है, ऐसा कवि इस काव्य में कहना चाहते हैं। तो पारका पासेथी लीधेलुं तेज के मदद आपना माटे उपयोगी निवड़ता नथी। पारकું तो खूटी जाय छे, खरुं तो आपणा भीतर छे, तेमांथी खरी रंगमाया प्रगटे छे। आपमां भले सूरज चंद्रनुं भरपूर तेज होय, आपणे आपनुं तेज प्रगटावशुं नहीं त्यां सुधी पारकું तेज आपणने खपतुं नथी। तो अभी कहते हैं कि जब तक हम अपनी आत्मा की शक्ति को नहीं जगाएंगे, हम अपनी खुद की शक्ति से आगे नहीं बढ़ेंगे, तब तक हम कुछ प्राप्त नहीं कर सकते। दूसरों के प्रति ली हुई चीज़ हमें कभी ना कभी लौटानी पड़ती है। मतलब सूरज चंद्र का तो भरपूर तेज रहता है, लेकिन अपने आत्मा की जो शक्ति है वो भी बहुत अपूर्व शक्ति है। वो अपार शक्ति को हम पहचानने की ज़रूरत है, हमें उन शक्ति को बाहर लाने की ज़रूरत है। कविए पोतानी भीतरनी शक्तिओने ओळखवा अने प्रगटावा पर भार मूक्यो छे। तो अहींया જોઈ લઈએ આપણે કાવ્ય। તો સૌથી પહેલાં આપણે કાવ્ય ગાઈ લઈએ અને ત્યારબાદ આપણે કાવ્યની દરેક પંક્તિને સમજી લઈએ। દિલનો દીવો થા તું તારા દિલનો દીવો થા ઓરે ઓરે ઓ ભાયા ઓરે ઓરે ઓ ભાયા તું तारा दिलनो दीवो था ने तू तारा दिलनो दीवो था। रखे कदी तू उछीना ले तो पार का तेज ने छाया। रखे कदी तू उछीना ले तो पार का तेज ने छाया। एरे उछीना खुटी जसे ने उड़ी जसे पड़े छाया। एरे उछीना खुटी जसे ने उड़ी जसे पड़े छाया। ओरे ओरे ओ भाया तू तारा दिलनो दीवो था तू तारा दिलनो दीवो था। कोड़ी उतारू काची माटीनू तेल दिवेल छुपाया। कोड़ी उतारू काची माटीनू तेल दिवेल छुपाया। नानी सिसड़ी अड़ी नड़ी प्रगट से रंग माया। नानी सिसड़ी अड़ी नड़ी प्रगट से रंग माया। ओरे ओरे ओ भाया तू तारा दिलनो दीवो था।
છાયા આભમાં સૂરજ ચંદ્ર ને તારા મોટા મોટા તેજ રાયા આભમાં સૂરજ ચંદ્ર ને તારા મોટા મોટા તેજ રાયા આતમનો તારો દીવો પેટાવવા તું વીણ સર્વ પરાયા આતમનો તારો દીવો પેટાવવા તું વીણ સર્વ પરાયા ઓરે ઓરે ઉભાયા ઓરે ઓરે ઉભાયા તું તારા દિલનો દીવો થાને તું તારા દિલનો દીવો થાને તું તારા દિલનો દીવો થાને ઓરે ઓરે ઓ ભાયા તું તારા દિલનો દીવો થાને રખે કદી તું ઉછીના લેતો પારકા તેજને છાયા એરે ઉછીના ખૂટી જશે ને ઉડી જશે પડછાયા ઓરે ઓરે ઓ ભાયા તું તારા દિલનો દીવો થાને તો અહીંયા આ કાવ્યમાં કવિએ પોતાની આત્મશક્તિને પ્રગટાવવાની વાત કરી છે માનવી તું તારા દિલનો દીવો થાને એટલે કે તું જેમ દીવો પોતાની જાતે બળે છે એમ તું તારી જાતની અંદર રહેલી શક્તિઓને જગાવને તું તારો પોતે ઉદ્ધારક બન પારકા તેજ અહીંયા કવિ કહે છે કે રખે કદી તું ઉછી ના લેતો રખે કદી એટલે કોઈ દિવસ તું ઉછીના તેજ અને છાયા લઈશ નહીં એટલે કે ઉછીનું લીધેલું તો હંમેશા પાછું આપવું પડે છે આપણે કોઈની પાસેથી ઉછીનું લઈએ તો ક્યાં સુધી ચાલે તો અહીંયા કહે છે કે છાયા અને તેજ કોઈ દિવસ ઉછીના ના લેતો કારણ કે તેજ અને છાયા ખૂટી જાય છે અને માત્ર શું રહી જાય છે ઉડી જશે પડછાયા અને ફક્ત પડછાયા રહી જાય છે એટલે કવિ કહે છે અહીંયા કે કોઈની પાસેથી ઉછીનું લેવાની જરૂર નથી અને તારી પોતાની અંદરની રહેલી શક્તિઓને જગાવવાનું કવિ કહે છે અહીંયા કહે છે કે તારામાં અંદર શક્તિઓ જે રહેલી છે એને તું જગાવ ઉછીના અજવાળા દિલસો જે આપતા મહેમાન જેવા છે જે આપણે નાલ કરી દેતા નથી તો અહીંયા અજવાળું તો આપણી અંદર જ પ્રગટવું જોઈએ બીજાના અજવાળાથી આપણે કોઈ જ ફરક પડતો નથી એટલે કે જાત મહેનત જેટલી વફાદાર એટલી જ આપણી પ્રતિભા વધુ ચેતનવંતી બનાવે છે એટલે કવિ અહીંયા પોતાની પ્રતિભાને વિકસાવવાની વાત કરી છે તો આ કાવ્યમાં કવિએ ખૂબ સુંદર કહ્યું છે કે ઉછીના પડછાયા પણ અહીંયા નાણાં કે ઉછીનું લેવાની જરૂર નથી કોડિયું તારું કાચી માટીનું તેલ દિવેલ છુપાયા નાની સી સડી અડી ન અડી પ્રગટશે રંગ માયા ઓરે ઓરે ઓ ભાયા તું તારા દિલનો દીવો થાને ઓરે ઓરે ઓ ભાયા તો કહે છે કે આપણી અંદર રહેલી શક્તિઓ આપણે જાતે જ પ્રગટાવવાની છે આપણું શરીર તો કાચી માટીનું છે અહીંયા કાચી માટીનું કોડિયું અહીંયા કોડિયું તારું કાચી માટીનું એટલે કોને કહેવામાં આવ્યું છે આપણા માનવ શરીરની વાત કરવામાં આવેલ છે તો કે જે આપણું શરીર છે માનવ શરીર એ કેવું છે કાચી માટીનું છે ક્યારેક પણ રાખ થઈ જશે એવું કવિ અહીંયા કહે છે આપણું શરીર કેવું છે કે આપણે જાણીએ છીએ કે આપણે મર્યા પછી રાખ થઈ જઈએ છીએ સ્મશાને આપણે જો બાળી દેવામાં આવે તો શરીર કેવું બની જાય છે રાખ બની જાય છે અને દફનાવી દેવામાં આવે તો માટીમાં બળી જાય છે એટલે કે આપણું શરીર કાચી માટીનું છે અહીંયા માનવ શરીરની વાત છે તેલ દિવેલ છુપાયા એટલે કે આપણી જ અંદર તેલ અને દિવેલ બધું આપણી અંદર જ છુપાયેલા છે જેમ દીવામાં તેલની જરૂર હોય છે જેમ દિવેલથી દીવો બળે છે એમ કે છે કે આપણી અંદર જ અહીંયા તેને બહાર કાઢવાની જરૂર છે કે આપણી અંદર તેલ પણ છે અને દિવેલ પણ છે એને બહાર કાઢવાની જરૂર છે અને જો એ નહીં કરીએ તો કાલે મૃત્યુ પછી એક સળી ચંપાશે તો પણ આપણી જે આ જાત છે એકદમ આપણે કેવા થઈ જઈશું આપણું શરીર નાશ થઈ જશે એટલે કે છે કે નાની સી સળી અડી ન અડી પ્રગટશે રંગ માયા તો અહીંયા કવિ એવું પણ કહેવા માગે છે અહીંયા કે આપણે જે અંદર આપણામાં તેલ અને દિવેલ છુપાયા છે માત્ર એક તણખાની જરૂર છે એક નાની સળીની એટલે કે એક તણખાની જરૂર છે જે એ આપણી આત્માની શક્તિને જો આપણે જગાવી દઈએ જો આપણે પ્રગટાવતા આવડી જાય તો આ તણખો ચંદ્ર અને સૂરજ કરતાં પણ વધારે અહીંયા તેનું તેજ વધી જાય છે તો કહે છે કે એક નાની સળીની આપણે જરૂર છે અને આપણી આ જાતને પ્રગટાવવાની જરૂર છે તો કવિ અહીંયા આપણી જાતને કહે છે કોડિયું એટલે કાચી માટીનું તેલ દિવેલ અંદર આપણી અંદર જ રહેલા છે આપણામાં તેલ અને દિવેલ રહેલું છે અને આપણું જ આપણે અજવાળું આપણે શોધે છે માત્ર આપણે એક નાનકડી સળીની જેમ પ્રગટતા શીખી અને આપણી જાતને વફાદાર રહેવું પડશે આભમાં સૂરજ ચંદ્રને તારા મોટા મોટા તેજ રાયા આતમનો તારો દીવો પેટાવવા
તું વીણ સર્વ પરાયા, ઓરે ઓરે ઓ ભાયા, તું તારા દિલનો દીવો ઠાને. તો કહે છે કે આપમાં સૂરજ ચંદ્રનું તેજ ભરપૂર છે, પરંતુ જ્યાં સુધી આપણે આપણું તેજ પ્રગટાવીશું નહીં, જ્યાં સુધી આપણે આપણી અંદરની રહેલી શક્તિઓને જગાવીશું નહીં, ત્યાં સુધી આ બધા તેજ કેવા છે? આપણા માટે નકામા છે, આપણા ખપના નથી. આ બધા કેવા છે? આપણી જાતને તું વીણ સર્વ પરાય, એટલે કે આપણે આપણી શક્તિને નહીં જગાવીએ ત્યાં સુધી આ બધા કેવા છે? પારકા છે, પરાયા છે, જે આપણા કામના નથી. દીવો પેટાવવા માટે તારા વિના બધા પરાયા છે, એટલે કે તારા દીવો જગાવવા માટે તારી આત્માની શક્તિને જગાવવી પડશે, એટલે કે તારે જાતે જ તારા અંદરના દીવાને પ્રગટાવવો પડશે. તો આપણે અહીંયા કહે છે, કવિ કહે છે કે ચંદ્ર, સૂરજ અને તારા કરતાં પણ વધારે પ્રજ્ઞાવાન છે આપણા અંદરની રહેલી શક્તિ, અને વધારે તેજસ્વીઓ અને ઓજસ્વી છે, અને આત્માનો દીવો છે જે આપણી અંદર રહેલો છે. કે દીવો થવાનું કવિ કહે છે, પણ દિલનો દીવો, કેવો દીવો? દિલનો દીવો થઈ અને સમગ્ર ચેતનાને, આસપાસની વિકસેલી આપણી પ્રતિભાને પણ અહીંયા અજવાળવાની કવિએ ખૂબ સરસ વાત કરી છે. તો અહીંયા કવિએ આ કાવ્ય દ્વારા ખૂબ જ સરસ આપણને શિખામણ આપી છે કે ખૂબ સારું કે ઉછીના કોઈ પણ વસ્તુ લીધી આપણી શક્તિને આપણે જગાવવાની છે. પારકી આશા હંમેશા સદા નિરાશા. તો આપણે આ કહેવત સાંભળીએ છીએ કે પારકી આશા સદા નિરાશા, એટલે કે પારકી આશાએ ન રહેવું જોઈએ. આપણે આપણા અંદર રહેલી શક્તિઓને જગાવવી જોઈએ, અને આપણી શક્તિઓ, જો આપણે અંદરની શક્તિઓને આપણે વિકસાવીશું, જગાવીશું, તો આપણે જીવનમાં ખૂબ સફળ બનીશું. અને આપણે આપણી શક્તિઓને દ્વારા જ આપણી માણસમાં અસીમ શક્તિઓ રહેલી છે, અને જો તેની ભીતર રહેલી શક્તિઓને આપણે બળે જ આગળ વધી શકીએ છીએ, તો આપણી ભીતર રહેલી શક્તિઓને આપણે સાચો પ્રકાશ પાથરી એને પોતાની જાતે આપણે દિલનો દીવો થવાની જરૂર છે. અને પારકી મદદ બહુ ઉપયોગી ન નીવડે. આથી દરેકે પોતાની અંદરની શક્તિઓને જગાડી આગળ વધવું જોઈએ. અને માણસ ભલે સૂર્યચંદ્રનું તેજ ભરપૂર હોય, પરંતુ જ્યાં સુધી આપણે આપણું તેજ પ્રગટાવીશું નહીં, ત્યાં સુધી આપણા ખપનું નથી. એટલે કે બહાર બીજા પાસે ગમે તેટલું હોય, પણ એને આપણું નકમ છે, આપણે આપણી જ અંદર રહેલી શક્તિઓના બળે આપણે આગળ વધી શકીએ છીએ. બીજાના પાસેથી લીધેલું હંમેશા ખૂટી જાય છે, ઉછીનું લીધેલું હંમેશા ખૂટી જાય છે. તેવું અહીંયા કવિએ ખૂબ સરસ રીતે વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણને સમજાવ્યું છે. તો અહીંયા કેટલાક શબ્દાર્થ અને સ્વાધ્યાય પ્રશ્નો સમજી લઈએ આપણે. સ્વાધ્યાય જોઈ લઈએ આપણે. તો સૌથી પહેલાં શબ્દ સમજૂતી, સામાનાર્થી અને શબ્દાર્થ જોઈ લઈએ. ભાયા એટલે ભાઈ, પારકા, પારકા એટલે અન્ય, ભાયા એટલે ભાઈ, છાયા એટલે છાયડો, આશરો, રક્ષણ, સર્વ એટલે બધા, ચંદ્ર એટલે શશી, મયંક, સુધાકર, આભ એટલે આકાશ, રંગમાયા એટલે રંગની લીલા, તેજરાયા એટલે તેજના રાજવીઓ. વિરુદ્ધાર્થી ઓપોઝિટ જોઈએ. કાચું એટલે પાક્કું થાય. પ્રગટાવવું, તેનું વિરુદ્ધાર્થી શું થાય? ઓલવવું, બુઝાવવું. પોતાના, તો એનો વિરુદ્ધાર્થી શું થાય? પારકા. એ જ રીતે તળપદા શબ્દો જોઈ લઈએ. પ્રગટવું એટલે પ્રગટવું થાય. આતમ એટલે આત્મા, અને વિન એટલે વિના. અહીંયા સ્વાધ્યાય પ્રશ્નો જોઈ લઈએ આપણે. પ્રશ્ન નીચે આપેલા વિકલ્પોમાંથી સાચો વિકલ્પ પસंद કરી खरानी निशानी करो. तो यहाँ जो राइट है उसके सामने हमें राइट करना है. तो અહીંયા જોઈ લઈએ પહેલો પ્રશ્ન. તો પહેલો પ્રશ્ન છે તમારો, આત્મા દીવા પાસે કોનું તેજ પરાયું લાગે છે? તો અહીંયા 4 ઓપ્શન છે. એમાં છે સૂર્ય, ચંદ્ર, તારા, દીવો, સૂર્ય, ગ્રહો, સીમાં છે અગ્નિ, તારા, ગ્રહો, સૂર્ય, દીવો, ગ્રહો ડીમાં છે. તો અહીંયા આત્માના દીવા પાસે કોનું તેજ પરાયું લાગે છે? તો અહીંયા એ ઓપ્શન સાચું છે. આત્માના દીવા પાસે સૂર્ય, ચંદ્ર અને તારાનું તેજ પરાયું લાગે છે. કે આ બધાનું તેજ કેવું છે? આત્માના દીવા આગળ પરાયું છે. એ જ રીતે બીજો પ્રશ્ન છે, દિલનો દીવો કાવ્યમાં કોડિયું તારું કાચી માટીનું એટલે શું? તો અહીંયા 4 ઓપ્શન છે. એમાં છે કોડિયું ઘારાનું બનેલું નથી, બીમાં છે માણસના શરીરની વાત છે, સીમાં છે દિવાળીના કોડિયાની વાત છે, અને ડીમાં છે માત્ર કાચી માટીની જ વાત છે. તો અહીંયા દિલનો દીવો કાવ્યમાં કોડિયું કોના માટે વપરાયું છે? તો માણસના શરીરની વાત છે. અહીંયા સી છે. ત્રીજો પ્રશ્ન જોઈએ આપણે. આ કાવ્યમાં કવિ કયો સંદેશ આપે છે? તો પોતાના દિલનો જ દીવો થવાનું કહે છે, બીજાના દિલનો દીવો થવાનું કહે છે, કોડિયાનો દીવો થવાનું કહે છે, કે દિવાળીના દીવાની વાત કરે છે? તો અહીંયા કવિ પોતાના દિલનો જ દીવો થવાનું કહે છે. એટલે કે કવિ પોતાની જ આત્મશક્તિને જગાવવાની વાત અહીંયા કરે છે.
તો નીચેના પ્રશ્નોના 2-3 વાક્યમાં ઉત્તર લખો. પારકા તેજ અને છાયા ઉછીના લેવાની કવિ કેમ ના પાડે છે? તો અહીંયા પારકા તેજ અને છાયા ખૂટી જાય છે અને માત્ર તેના પડછાયા જ રહી જાય છે. તેથી કવિ પારકા તેજ અને છાયા ઉછીના લેવાની ના પાડે છે. તો તમે આ રીતે જવાબ લખી શકો છો વિદ્યાર્થી મિત્રો કે પારકા તેજ અને છાયા ખૂટી જાય છે અને માત્ર તેના પડછાયા જ રહી જાય છે. તેથી કવિ પારકા તેજ લેવાની ઉછીના લેવાની ના પાડે છે. એટલે કે પારકી આશા સદા નિરાશા. કવિ આત્માનો દીવો પ્રગટાવવાની વાત કેમ કરે છે? તો આત્માનો દીવો એટલે આત્મશક્તિ. વ્યક્તિ પોતાની અંદર રહેલી આત્મશક્તિને જગાવવાની અહીંયા કવિએ વાત કરી છે. એટલે કે વ્યક્તિ પોતાની આત્મશક્તિ વડે જ તે આગળ વધી શકે છે અને તેથી કવિએ આત્માનો દીવો પ્રગટાવવાની અહીંયા વાત કરી છે. માણસમાં રહેલી, અહીંયા ત્રીજો પ્રશ્ન છે, માણસમાં રહેલી અસીમ શક્યતાઓને કાવ્યના આધારે વ્યક્ત કરો. તો અહીંયા તમે સાહિત્ય પ્રકાર લખી લેશો પહેલાં કે આ કાવ્યનો સાહિત્ય પ્રકાર છે ઉર્મી ગીત. અને कवि नाम है यहाँ भोगीलाल गांधी. तो તમે लेखक का नाम और काव्य का प्रकार लिखकर ही आप इस क्वेश्चन का आंसर लिखना. ऐसे जब 6-7 वाक्य में आपको उत्तर लिखना हो तब तो આમાં તમે લખી શકો છો જવાબ કે માણસમાં ખૂબ જ શક્તિઓ રહેલી છે, અસીમ શક્તિઓ રહેલી છે. તે તેની ભીતર રહેલી શક્તિઓને બળે જ આગળ વધી શકે છે. તેની ભીતર રહેલી શક્તિઓ જ સાચો પ્રકાશ પાથરી શકે છે. એટલે માણસે પોતાના દિલનો દીવો થવાની જરૂર છે. પારકી મદદ તેને બહુ ઉપયોગી નીવડતી નથી. આથી દરેક પોતાની ભીતર રહેલી શક્તિઓને ઓળખીને તેના બળે જ આગળ વધવું જોઈએ. અને માણસમાં ભલે સૂર્ય ચંદ્રનું તેજ ભરપૂર હોય જીવનમાં, પરંતુ જ્યાં સુધી આપણે આપણું તેજ પ્રગટાવીશું નહીં ત્યાં સુધી આપણા ખપનું નથી. તો અહીંયા કવિએ પોતાની આત્મશક્તિને ઓળખી તેને બહાર લાવવાની વાત કવિએ અહીંયા ખૂબ સુંદર રીતે રજૂ કરી છે. પોતાની અસીમ શક્તિઓને જગાવવાની વાત કરી છે કવિએ. આ રીતે તમે આ પ્રશ્નોના જવાબ લખી શકો છો. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ આપણું ચैप्टर અહીંયા પૂરું થાય છે. तो आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया हो तो उसको लाइक करना, शेयर करना और इस चैनल को आप सब्सक्राइब करना. ओके, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. थैंक यू.